لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه كلمة مختصرة هي عبارة عن نصيحة أتوجه بها إلى الأخوات في هذه المدينة، مدينة بوردو. والنصيحة كما تعلمون هي من الدين، وعرفها العلماء بأنها إرادة الخير للمنصوح له، والدين قام على النصيحة. وإن أول ما أنصح به أخواتي المسلمات في هذه المدينة أوصيهم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في السر والعلن، وأن يعملن على تقوية إيمانهن بالتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ما أتيحت لهن الوسائل المشروعة طبعا في تلقي العلم وتحصيله، لأن العلم يرفع الجهل عن الإنسان ويجعله عارفا بإحكام الله تبارك وتعالى حتى يقوم بالواجب الذي كلفه الله تبارك وتعالى، وهذا الواجب هو عبادته تبارك وتعالى. والعبادة كما تعلم من الأمور التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillah wa salatu wa salam à Rasulillah. Premièrement, le cheikh commence par saluer les sœurs et ainsi que les frères ici présents avec la salutation de la religion musulmane. Que la miséricorde et la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur vous. Donc ceci est un conseil pour les sœurs présentes ici à Bordeaux, et comme il est connu de cette religion que le conseil relève de la religion. Et le conseil ici évolue par le fait que l'on veut du bien à celui à qui on veut porter le conseil. Et sachez que la religion aussi se repose et a été bâtie sur le conseil. Donc le premier conseil que le cheikh dirige vers les sœurs est bien sûr la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah Azza wa Jal. Gloire et pureté et à lui, béni soit-il. Ensuite, il leur conseille de renforcer leur foi. Et parmi les causalités qui mènent à cela, c'est l'apprentissage de la religion et de la science légiférée. Bien sûr, et cela en empruntant les causalités légiférées par cette religion même. Car la religion, sachez qu'elle relève, ou bien qu'elle s'oppose, ou qu'elle repousse l'ignorance, afin que la personne apprenne qui est son Seigneur, et afin qu'elle apporte les obligations qui lui ont été ordonnées. Et sachez que l'adoration d'Allah Azza wa Jal est la raison pour laquelle on a été créé. C'est la raison pour laquelle toute la créature d'Allah a été créée, et c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers et les prophètes. Allah dit dans son noble Coran, dans le sens rapproché du verset, « Je n'ai créé les djinns et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux de subsistance, ni qu'ils ne me nourrissent. » ومما يلي هذا الأمر المهم، وهو من النصائح التي ينبغي على الأخوات أن يعملن بها، هو أن يجتمعن على الخير وعلى نفع بعضهن البعض، وأن يجعلن من المجالس ومن اللقاءات مجالس خير تزيد في الإيمان،
تزيد في الإيمان وتحفز الأخت للعمل الصالح وللتعرف على دينه أكثر وأكثر، وألا تكون هذه المجالس مجالس اللغو ومجالس الباطل التي يكثر فيها الحديث عن الناس، والتي تعتريها الغيبة والنميمة والكلام الفارغ الذي قد يؤثم من خلاله الإنسان ولا يؤجر. وتوجد هناك كلمة قالها أحد أئمة الإسلام الكبار وهو الحسن البصري رحمه الله، لما قال: وقذتني كلمة، وقذتني معنى وعظتني كلمة عظيمة سمعتها من الحجاج، والحجاج رجل ظالم، ومع ذلك الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها. قال: وعظتني أو وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج، سمعته وهو على هذه الأعواد أي على المنبر يقول: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. فالذي نريد من الأخوات أن لا يكون اجتماعهن إلا للبحث في القضايا والمسائل التي تهمهن كأخت مسلمة، كامرأة مسلمة، كزوجة مسلمة، كجارة مسلمة، حتى يكون تعاملها مع الناس ومع أقاربها ومع أخواتها معاملة شرعية تؤجر عليها ولا تؤثم فيها. Et parmi ce qui est important concernant ce sujet, c'est-à-dire parmi les conseils, est que les sœurs doivent se rassembler autour du bien, qu'elles soient profitables l'une envers les autres, que leurs assises soient des assises de bien dans lesquelles elles se renforcent ou elles s'augmentent de foi, qu'elles s'encouragent, que ces assises soient une source d'encouragement pour la sœur, pour qu'elle va vers les œuvres pieuses et qu'elle aille vers la connaissance de sa religion et dans l'apprentissage de sa religion, et que ces assises finalement ne soient pas des assises de futilité et de nullité, et que leur discours et que leurs discussions ne soient pas des discussions concernant les gens autour d'eux qui ne sont pas présents parmi eux, et que ce ne soient pas des discussions de calomnie et de colportage, et qui ne soient pas, bien sûr, dans l'ensemble de ce qui est voulu, que ces assises ne soient pas des assises de futilité. Car les futilités, quand elles sont évoquées, l'homme n'en est pas attribué, voire qu'il peut être réprimandé car elle est amie, car elle est mère, car elle est sœur. Donc de ce fait, il faut qu'elle apprenne à avoir des rapports légiférés, des rapports corrects avec son entourage, ses proches, ses voisins, ses amis, ses enfants, ses sœurs. وفي طليعة هذه المسائل وهذه الاهتمامات التي تعنى بها الأخت المسلمة والمرأة المسلمة هي المسائل التي تخصها كامرأة وكأنثى، وإن كانت أحكام الشريعة الكثيرة منها تشترك فيها مع الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. ولكن مع ذلك للمرأة المسلمة بعض المسائل وبعض الأحكام التي تخصها والتي يجب أن تكون معروفة عندها، تتعلمها.
وتحفظها حتى تعمل بها. ولا يكون هذا العلم بهذه المسائل، لا يكون هذا العلم بمثل هذه المسائل باجتهاد فوضوي أو بادعاء الفهم والأخذ من الكتب وإلزام الأخوات به، بل عليهن أن يكن على يقين وعلى معرفة بهذه الأحكام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبلغ شيئا لا يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والآن الحمد لله وسائل العلم متوفرة، ووسائل الاتصال موجودة، والاتصال بالعلماء وأهل العلم حيثما كان صار أمرا متاحا سهلا لكل أحد. ولا بأس بأن تكون هناك وسائط للوصول إلى هؤلاء العلماء من خلال بعض الإخوة الثقات الذين يكونون في تلك المدينة يتعاونون معهم بالطرق الشرعية طبعا، وأن يكتبوا لهم أو أن يبلغوهم هذه الانشغالات، هذه المسائل التي تشكل عليهم أو يجهلنها، ثم بعد ذلك يأتيهم الجواب وتأتيهم الفتوى مفصلة مؤصلة مبينة مترجمة باللغة التي يفهمنها. فهذا أمر مهم أنا أنبه إليه، لأنه حتى يتجنبنا ما يسمى الآن بالفوضى العلمية. لأنه هناك قاعدة عندنا معروفة، هي قول مأثور عن بعض السلف منسوب إلى محمد بن سيرين، وقد صح عنه أنه كان يقول أن هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا ليس كل من نصب نفسه للعلم أو الإجابة على الأسئلة أو للوعظ أو للخطابة أن يكون أهلا لأن يؤخذ عنه العلم ويكون محلا لتوافد الناس عليه، بل لابد من معرفة علمه ومنهجه وأخلاقه، وهذا يعرف بتزكية أهل العلم له وبتراثه وبأعماله التي يعرف بها من خلال مؤلفات أو فتاوى مجموعة أو كتب وما إلى ذلك مما هو معروف عند الخاص والعام. Et parmi les éléments qui viennent renforcer toutes ces causalités citées auparavant concernant le sujet, c'est-à-dire le conseil dirigé vers les sœurs et le fait de craindre Allah et de préserver leur foi et de multiplier les assises les menant vers le bien, et qu'elles s'approfondissent ou bien qu'elles fassent des recherches conformes concernant les sujets les concernant elles autant que femmes et non pas autant qu'individu, autant que femme, c'est-à-dire une personne de sexe féminin. Il est vrai que la femme sur plusieurs législations, sur plusieurs données concernant cette religion, elle rejoint l'homme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les femmes sont les sœurs des hommes. Mais les femmes, étant donné que c'est des femmes, elles ont une particularité concernant certains sujets qu'ils sont propres à elles seulement, autant que femmes. Et ces femmes, elles doivent être au courant de ces sujets les concernant. Elles doivent les apprendre, elles doivent les connaître par cœur, faire des recherches dessus, les étudier.
Et elles doivent bien sûr être capables de les maîtriser surtout. Et qu'il ne soit pas cette acquisition de science soit faite d'une façon brouillon. Il ne faut pas que cet effort soit un effort inutile ou un effort fait d'une façon très aléatoire. Voilà, et désordonné surtout, fawdawi. Et de se contenter juste de lire des livres et de se contenter de lire des livres et de lire certaines législations et d'imposer cela aux sœurs autour d'elles, en ayant seulement eu recours à un livre. Voilà. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah gloire et pureté à lui, béni soit-il, dit dans son noble Coran, dans le sens des versets, et ne prononce pas ou ne t'avance pas à parler de ce que tu ne maîtrises pas en science. Car sache que l'ouïe, la vue et surtout la poitrine, c'est-à-dire le cœur, ce sont des choses sur lesquelles on sera questionné, ce sont des choses sur lesquelles on est responsabilisé. Et louange à Allah, aujourd'hui, de nos jours, les outils menant à des recherches conformes sont multiples et disponibles. Et surtout, le fait de joindre les savants aujourd'hui est devenu quelque chose ouvert à tout le monde. C'est dans la capacité de tout le monde de joindre un savant aujourd'hui, par les moyens technologiques qui sont disponibles aujourd'hui. Donc il faut aller dans ce sens. C'est quelque chose de facile de joindre un savant. Il faut faire usage de cette possibilité. Et il n'y a aucun mal, bien sûr, de passer par cette éventualité, c'est-à-dire de passer par des frères de la même ville sur qui on a une confiance. Il n'y a aucun mal de les contacter et de s'en joindre à eux pour avoir contact avec les savants. Bien sûr, ces mêmes frères doivent être des gens qu'on connaît, des gens de bon augure, des gens de confiance, et que cela soit encadré par la religion d'Allah, que cela se fasse dans la conformité totale de notre religion, pour qu'il soit pour eux d'un conseil utile. Donc, ces mêmes frères pourront leur apporter des réponses à leurs questions, pourront leur apporter des avis consultatifs, c'est-à-dire la fatwa, l'avis consultatif et la fatwa, de la part des savants, avec lesquels ils pourront enfin œuvrer quand ils rencontrent des difficultés face à leurs questionnements, face à leurs ordonnances. Et cela leur fera éviter tout le désordre, ce que l'on appelle aujourd'hui le désordre scientifique. Cette méthode de travailler qui est complètement désordonnée, qui est un brouillon et qui est source de malentendus. Car, comme tout le monde connaît la célèbre parole de Ibn Sirin, rahimahullah, sachez que cette science est une religion. Observez de qui vous prenez votre science. Observez de qui vous prenez votre religion. C'est pas tout celui qui s'est dressé dans un minbar, dans une estrade de prêche, ou tout celui qui prend un discours ou un sermon qui est forcément digne ou louable d'être consulté sur ces avis qui sont très importants, les avis de la religion. C'est ce qu'on a de plus important. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est quelqu'un qui prétend avoir un discours religieux que l'on se réfère à lui. Il va falloir observer son comportement, observer son aptitude à maîtriser cette science. Il va falloir observer sa méthodologie, son minhaj, sa lignée. Il va falloir observer ses traces. Il va falloir l'examiner. Et c'est ce que l'on appelle auprès des gens de science, c'est-à-dire la tazkiya, comme il est célèbrement dit. C'est quelqu'un qui est recommandé par les gens de science. Et ce, par ses ouvrages manuscrits, sur ce qu'il a apporté comme écrit, sur ce qu'il a apporté comme trace utile dans ce domaine même. Tfaddal, Cheikh. ومن النصائح أو الوصايا الخاصة التي يتوجه بها إلى المرأة النصيحة التي تخص المرأة المتزوجة، المرأة المربية، المرأة التي لها أولاد،
تعلمون أن صلاح الجيل وصلاح الأبناء إنما هو من قبل الأمهات. الآباء ليس لهم ذلك الدور الكبير في التأثير على الأولاد، لأن الوقت الذي يعيشه الأبناء أكثره يكون مع الأم. ولهذا قال من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا كامل الأعراق. والمرأة إذا كانت جاهلة، إذا كانت متهاونة، إذا كانت متهورة في أخلاقها وفي سلوكها، تكون وسيلة وأداة هدم للأجيال لا تربيها. ولهذا نحن نرتقب الصلاح في الأولاد من قبل الصلاح الذي يأتي من الأمهات. ولهذا نقول للأخوات أن يحرصن كل الحرص على تعلم دينهن وعلى الاستقامة على دين الله عز وجل، وعلى التخلق بأخلاق الإسلام، وعلى الحرص على معرفة قواعد التربية النافعة، التربية التي تؤتي أكلها، التربية التي تعد رجالا وجيلا يشب على الأخلاق ويكون قويا في عقيدته، في إيمانه، وفي إسلامه. وخاصة العلاقة التي تكون بين المرأة وبناتها. فالبنت تأخذ عن أمها، إذا رأت فيها القدوة والأسوة تحرص مثلا على صلاتها، البنت تقتدي بها. إذا كانت الأم تتهاون في صلاتها، البنت لا يمكن أن تنشأ وهي تحب الصلاة، بل تكره الصلاة. وهكذا في سائر الأعمال. وأنا أعطي لكم مثالا سمعته من رجل له قدم في التربية، يذكر لنا مثالا عن التربية السيئة التي ينبغي على الأخت المسلمة أن تتجنبها، وإلا وقعت وأوقعت غيرها في الحرج وفي السوء وفي الرذيلة. يقول، وهذا مثال بسيط وسهل: الأم مثلا التي تمسك حبة من البرتقال أو من الحلوى تقول لأحد أبنائها أو لإحدى بناتها: خذ هذه البرتقالة وكلها حيث لا يراك أخوك. وهي تظن أنها بهذا قد أحسنت لولدها أو لهذه البنت بإعطاء هذه البرتقالة. يقول هذا الرجل المربي: فانظر إلى هذه الأم التي كانت تظن أنها تحسن صنعا وأنها تحسن فعلا، كم هدمت من خلق، كم أفسدت من تربية، لما تقول له: خذ هذا الشيء واحفظه لنفسك واستأثر به ولا تعطيه لأخيك. كم علمته من ناقصة؟ علمته الأنانية، علمته الكذب، علمته الخيانة. وهي بدل أن تفعل هذا، الأصل أن تذهب إليه وتقول له: هذه البرتقالة إذا أكلتها لا تأكلها إلا مع أخيك، تناولها بالقسمة العادلة، واحذر أن تأكلها لوحدك. هذا النوع من الفطانة عند المرأة يجعل الأسرة ويجعل هؤلاء الأبناء يشبون ويتربون على الفضائل وعلى الأخلاق. وهذه هي التربية التي نريدها. ولا يمكن للمرأة أن تكون مربية موفقة في تربيتها وفي عملها إلا إذا تشبعت بأحكام الشرع بقدر ما تستطيع، على الأقل ما تكون هي في حاجة إليه. نعم، نقول أنه في مثل هذه البلاد قد يصعب على الرجل وعلى المرأة أن يكون له الحظ الأوفر من علوم الشريعة، وأن يكون ملما بجميع الأحكام. هذا يصعب وقد يستحيل.
ولكن مع ذلك يمكن أن تتعلم ما تكون في حاجة إليه، وهذا نوع من العلم يسميه العلماء بعلم الحال، أي أن تتعلم ما تكون أنت محتاج إليه. قال أريد مثلا أن أخرج الزكاة، أتعلم أحكام الزكاة. الآن ما عندي مال لأخرج الزكاة، قد أترك هذا العلم لوقت آخر. أنا الآن أحتاج مثلا، حلفت بالله سبحانه وتعالى أن أفعل شيء ثم فعلته، لابد أن أعرف شيئا من أحكام الأيمان، متى يجب الإنسان أن يكفر ومتى يكفر وكيف تكون كفارته وما هو ترتيبها، على الأقل تعرف الأحكام التي هي في حاجة إليها. هذا من الأهمية بمكان. Et parmi les conseils qui sont particulièrement dirigés à cette même femme, la femme musulmane, et bien sûr la femme mariée, cette enseignante, cette éducatrice qui a des enfants, car la réforme et la réussite des générations et des enfants est rattachée aux mères, dépend des mères. Les pères, bien sûr, n'ont pas ce rôle car ils sont à l'extérieur, vivent à l'extérieur et s'occupent d'apporter la subsistance, au foyer. Quant à la mère, elle est au foyer, c'est elle qui est le plus proche des enfants, c'est elle qui leur transmet l'éducation et les comportements nécessaires à leur éducation. Alors on dit la mère est une école. Si elle est bien préparée, si elle est bien structurée, on pourra pourvoir à une bonne éducation des générations à venir. Mais si elle était facilitée concernant sa tâche, si elle délaissait sa tâche et qu'elle prenait ça à la légère, elle sera la causalité de leur destruction et de leur perte et de leur égarement. Alors la femme, elle doit veiller et elle doit se concentrer complètement sur le fait d'apprendre sa religion et de s'approprier le comportement de l'islam afin qu'elle le transmette à ses enfants. Il faut qu'elle apprenne les règles de l'éducation profitable qui apporte des fruits et non pas une éducation inutile, sans méthodologie, sans résultat. Alors elle doit observer ce qui renforce sa aqida, sa croyance, son dogme. Elle doit apprendre sa religion. Elle doit apprendre ce qui renforce sa foi, ce qui maintient sa religion, son islam. Elle doit apprendre ce qui lui permettra de transmettre à ses enfants, ce qui les fera évoluer et grandir dans un bon encadrement, dans une bonne éducation, pour qu'ils aient bon caractère et bon comportement surtout. Et les mères aussi, côté féminin, elles sont un exemple pour leurs filles. On parlait des enfants en général juste avant, maintenant on parle des mères concernant leurs filles. Elles sont un exemple pour elles, car la fille s'approprie le comportement de sa mère. Si la mère veille à avoir un bon comportement, elle transmettra ça à sa fille. Si elle veille à préserver ses prières, sa fille préservera ses prières. Si elle fait ses prières à l'heure, sa fille fera ses prières à l'heure. Si elle délaisse la prière, sa fille n'aimera pas la prière, voire ne priera même pas. Et cela se répercute sur l'ensemble des bons comportements et des bonnes caractéristiques. Donc le cheikh nous cite une histoire d'un homme qui avait un socle puissant dans l'éducation, qui avait percé dans l'éducation et dans l'enseignement, qu'il avait cité une histoire sur laquelle il y a des comportements qu'il va falloir que la mère évite complètement, car ces comportements emmènent vers le mal, vers l'avilissement. Alors, c'est une mère qui tient une orange, qui appelle l'un de ses enfants. Il lui a dit, tiens cette orange, mais à condition, si tu la manges, ne mange pas devant tes frères et sœurs, ou ne mange pas devant ton frère ou ta sœur. Et bien, observons ce geste-là. La mère pense bien faire, mais malheureusement, elle vient de commettre une gravissime erreur.
elle vient d'apprendre à son fils trois mauvaises caractéristiques. La première, l'égoïsme. La deuxième, le mensonge. Et la troisième, elle vient de lui apprendre la trahison. Il faut que la mère soit éveillée par rapport à ces choses-là, qu'elle ne soit pas complètement inconsciente, elle ne vive pas avec insouciance en commettant de graves erreurs telles que celle-ci en toute insouciance. À l'origine, ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est qu'elle lui ordonne de partager. C'est-à-dire qu'en lui donnant cette orange, elle lui dise, voilà, cette orange, mais tu la manges sous condition que tu partages avec tes frères et sœurs. Et là, elle lui aura effectivement appris quelque chose de bien, le partage, et elle aura évité surtout de lui apprendre à mentir et à trahir. Et bien, l'éveil de la mère sur ce genre de choses est source de bonne éducation des enfants, leur permettra de grandir et d'évoluer dans une bonne éducation et d'avoir un bon comportement. Et pour cela, elle doit se renforcer par les préceptes religieux, par la science religieuse, par la science légiférée. Elle doit se renforcer avec ces préceptes. Alors, il se peut que l'on dise qu'on est dans un environnement où cela est difficile pour les parents, où la science n'est pas complètement disponible, ne nous entoure pas partout où on va. Là, on donne une petite technicité pour ces parents-là, que quand ils vivent dans ces pays-là ou dans cet environnement-là, ils doivent apprendre que ce qui leur est utile. Ils se concentrent sur ce qu'ils vont appliquer. Par exemple, s'il a une aumône à se faire sortir, et ben là, il consulte la façon de faire sortir cette aumône. S'il ne l'a pas, il délaissera ça pour plus tard. Ou bien s'il jure et il ne respecte pas son engagement, il doit apprendre les préceptes liés à cette faute. وأختم أخيرا بنصيحة عامة أوجهها للأخوات كما أوجهها لإخواني أيضا، وهي متعلقة بعدم الخوض في الأمور أو المسائل أو القضايا الكبيرة، وخاصة التي تكون بين أهل العلم وبين الدعاة، وتخطئة بعضهم بعضا، والردود التي تكون بين أهل العلم، أن لا يكون الخوض فيها وإعطائها من الوقت وإعطائها من الجهد والاهتمام أكثر ما يعطى لغيرها من المسائل. اللهم إلا إذا كانت مثلا في مثل هذه الردود بعض المسائل التي لها علاقة بالعلم مما يستطيع القارئ أو السامع أن يفهمها وأن تعينه على طلب العلم. أما أن يخوض في هذه الأخبار وأن يخوض في هذه الأمور، وخاصة الآن شبكة الإنترنت التي هي عبارة عن سلاح ذو حدين، إذا لم يتمكن الإنسان من استغلاله استغلالا حسنا فإنه يكون ضحية هذه الوسيلة الهدامة. وأنتم تعرفون الآن أن شبكة التواصل الاجتماعي من الإنترنت والقنوات وغيرها فيها الخير والشر، وربما الشر قد يكون فيها أكثر من الخير، وقد يتأثر الإنسان بالشر أكثر من الخير إذا كان جاهلا بالشر لا يعرفه. ولهذا ننصح الأخوات وننصح الإخوة أيضا ألا يكون تعلقهم واهتمامهم بهذه الأمور أكثر من غيرها من الأمور التي هم أحرص وأولى أن يهتموا بها كمسائل العلم والمسائل العبادة ومسائل الطاعة التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفق
الإخوان والأخوات في هذه المدينة لتتوحد جهودهم وجهودهن، وأن يتعاونوا على الخير وعلى البر والتقوى، وأن يلزموا التناصح فيما بينهم، وإذا رأوا من أخطأ أو من انحرفت به السبيل أن يتعاملوا معه برفق، وأن يردوه إلى الجادة بالكلمة الطيبة وبالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه لا يجوز أن نكون أعوانا للشيطان على إخواننا. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. كل إنسان له أخطاء وكل إنسان له عيوب، ونحن لا ينبغي أن نشتغل بعيوب الناس أكثر من عيوبنا. الأولى أن تشتغل بعيبك وتعمل على إصلاح عيبك، ثم إذا كان اهتمامك بعيوب الآخرين وتكون نيتك في ذلك هو العمل على إصلاحها لا بأس بذلك. وأختم أنا لكم بكلمة عظيمة قالها الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، لما كان في المدينة قال رحمه الله: أدركت أقواما يعني عشت مع أقوام لم تكن لهم عيوب، يعني كانوا في درجة من الصلاح كبيرة وعظيمة، لم تكن لهم عيوب، فاشتغلوا بعيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، فصار الناس يذكرون عيوب هؤلاء الناس. قال: وأدركت أقوام كانت لهم عيوب كثيرة، فاشتغلوا بعيوبهم فنسي الناس عيوبهم، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت إذا اشتغلت بعيبك الله سبحانه وتعالى يوفقك لإصلاح عيبك، ثم الناس ينسون عيوبك. أما إذا أغفلت عيوبك واشتغلت بعيوب الناس فإن الناس سوف يتجهون إليك ويشهرون بك ويتهمونك في دينك وفي عرضك وفي كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Le cheikh clôture avec un dernier conseil pour les sœurs et même pour les frères aussi également, de ne pas s'engager, de ne pas s'approfondir dans des sujets et dans des affaires qui sont plus grands, qui sont au-dessus d'eux. C'est-à-dire les affaires concernant les gens de science, ce qui se passe entre les gens de science et ce qui se passe entre les prédicateurs. Et sur les erreurs qui peuvent se produire entre eux. Et sur les répliques ou les réfutations qu'ils peuvent y avoir entre hommes de science et entre prédicateurs. Il ne faut pas s'approfondir en cela. Il ne faut pas s'engager complètement dans ces sujets-là. Et de ne pas leur accorder une importance plus grande qu'il ne le faut. Car cela va les détourner de l'importance d'apprendre sa religion, ce qui est complètement plus important. Il faut qu'ils délaissent cette forme presque futile d'aborder sa religion, que de se concentrer uniquement sur le fait de propager les erreurs entre les savants, les erreurs entre les prédicateurs. Voilà. Et surtout, nous observons de nos jours que le moyen qui propage cela est fortuitement présent. C'est-à-dire, on parle bien des réseaux sociaux, d'Internet et toute forme de communication liée à Internet. Et dans cette toile, finalement, il y a du bien, il y a du mal. Mais il se peut que le mal soit plus grand que le bien qu'on y trouve. Il se peut aussi que le musulman soit plus influencé par le mal qu'on y trouve que du fait qu'il se penche vers le peu du bien qui lui est profitable. Il va plus aller vers le mal qu'il y a dans cet outillage
que dans le peu de bien qu'il y a, car cela n'est pas donné à tout le monde d'être clairvoyant. Donc, le musulman, finalement, ce qui lui est prioritaire, c'est de s'occuper de sa religion, d'en apprendre ses préceptes, ses ordres, ses piliers. Il faut qu'il apprenne l'adoration. C'est ça le plus important, finalement, c'est d'apprendre comment adorer notre Seigneur, pureté à lui et gloire à lui. C'est comment lui obéir convenablement, comme il se doit. Et en ce sens qu'Allah vous donne accès à la réussite et qu'il vous rassemble et qu'il rassemble vos efforts vers l'entraide, vers le bien et vers le fait que vous vous détourniez du mal. Et le cheikh vous fait une invocation, il appelle Allah le Tout-Puissant, qu'il vous aide à ce que vous soyez dans l'entraide, à ce que vous soyez dans le conseil mutuel. Le cheikh vous conseille, finalement, de vous conseiller mutuellement, et cela avec délicatesse, avec tendresse, avec savoir-faire. Appelez à votre Seigneur avec sagesse, avec bonne parole, avec bonne exhortation. Et bien sûr, cessez d'observer les défauts d'autrui. Il est dit, celui qui est séduit par lui-même, il se peut qu'il ait des défauts plus apparents que celui de qui il observe. Et il vous rappelle une parole de l'imam Malik, imam de l'immigration d'Ar al-Hijra, qui disait « J'ai côtoyé des peuples, j'ai côtoyé une communauté, j'ai vécu avec des gens qui n'avaient pas de défauts, apparemment, et qui se préoccupaient des défauts des autres, alors les autres leur ont fait montrer leurs propres défauts. Et il y avait des gens qui ne se préoccupaient pas, qui avaient des défauts, mais ne se préoccupaient pas des défauts des autres. Les gens n'ont retenu d'eux que du bien et ont oublié leurs défauts. Et bien sûr, c'est naturel. On est rétribué en fonction de ce que l'on donne. Ça, c'est logique. Si on est malfaisant, on recevra en contrepartie que de la malfaisance d'autrui. Si on cherche les défauts des autres, les gens nous chercheront des défauts. C'est normal. Et finalement, le Cheikh nous a fait des invocations, qu'Allah nous donne accès à la réussite, qu'Allah nous bénisse. Walhamdulillah, fa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. شيخ بعض الأسئلة من الأخوات 4 أسئلة فقط أخذنا. شوف الأولى كيف تتعامل مع والدها الذي لم يعترف بها كأنها ابنته، يعني الثانية هل من نصيحة الأخوات اللواتي يسكن عند والدي الزوج؟ الثالثة هل يجوز أخذ الأعضاء من الميت وهذا يشتغل في قتل